அன்பான அனைவருக்கும் அன்பனின் அன்பான வணக்கங்கள். அன்புடைய கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள 108 திவ்ய தேசங்களில் ஒன்றான திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் ஆலயத்தில் கும்பாபிஷேகம் நடத்துவது தொடர்பான தேதி நிர்ணயிப்பது உள்ளிட்ட விஷயங்களுக்காக தேவ பிரஷ்னம் நடந்து வருகிறது. முதல் நாள் நடந்த தேவ பிரஷ்னத்தை நாம் பதிவிட்டிருந்தோம். முதல் நாள் ஆலயத்தில் இருக்கும் குறைகள், திருட்டு நடந்திருப்பது, ஆலயத்தின் சொத்துக்கள் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருப்பது, மிருத்யுஞ்சய ஹோமம் நடத்தப்பட வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட விஷயங்கள் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இதையடுத்து நேற்று ஆலயத்தில் தந்திரி சஜித் சங்கர நாராயணரு முன்னிலையில் மிருத்யுஞ்சய ஹோமம் நடைபெற்றது. தொடர்ந்து சோழி உருட்டி வாசுதேவன் பட்டத்திரி அவர்கள் ஜோதிடர்களுடன் ஆலோசித்து கூறியதாவது: கோயிலில் கும்பாபிஷேகம் நடத்த ஏற்ற காலம் இது. கடுசர்க்கரை யோகச் சிலை புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இறை அருள் கிடைக்க பக்தர்களின் ஒத்துழைப்பும் அவசியம். கோயிலின் மேல்சாந்தி ஆற்றில் குளிக்காமல் வீட்டில் குளித்துவிட்டு வந்து ஆலயத்தில் பூஜைகளை செய்கிறார். இது தவறு. அவர் ஆற்றில் குளித்துவிட்டு வர வேண்டும். கோயில் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா பூஜைகளும் தந்திரி அறிந்தே நடக்க வேண்டும். ஆனால் இங்கு தந்திரிக்கு தகவல் அளிப்பதில்லை. ஆலயத்தில் போதிய பணியாட்களும் இல்லை. கொடிமரம் நிறுத்தப்பட்டு அதற்கு கவசம் போடப்படாமல் உள்ளது. இதனால் கொடிமரம் சேதமடைய வாய்ப்புள்ளது. விரைவில் அந்த பணிகளை முடிக்க வேண்டும். இறைவனை பாலாலயத்தில் அதிக நாட்கள் வைத்திருக்கலாகாது. விரைந்து இறைவனுக்கு கும்பாபிஷேகம் நடத்த வேண்டும். 2 முறை ஆலயத்தில் திருட்டு நடந்துள்ளது. கவனமில்லாமல் இருந்தால் 3வது முறை திருட்டு நடக்கவும் வாய்ப்புள்ளது. 12 காவுகள் திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமான் கோயிலுக்கு சொந்தமானதாக இருந்தது. இதில் 6 காவுகள் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளன, 6 சிதிலமடைந்துள்ளன. அவற்றை மீட்டு பராமரிக்க வேண்டியது அவசியம். கும்பாபிஷேகத்துக்கு நாளை தேதி குறிக்கலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது. மேலும் சிவனுக்கு முன்னர் இங்கு பூஜை நடந்திருக்கிறது, அதை மீண்டும் நடத்த வேண்டும். தேவிக்கு பூஜை நடந்திருக்கிறது. அதேபோல கணபதிக்கும் இப்போது முறையான பூஜைகள் இல்லாமல் இருக்கிறது. இவையெல்லாம் சரி செய்யப்பட வேண்டும் என்றும் தந்திரிகள் தெரிவித்தனர். முஞ்சிறை மடத்தைச் சேர்ந்த புஷ்பாஞ்சலி சுவாமிகள் திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் ஆலயத்திலும் கீழே இருக்கின்ற நரசிம்மர் ஆலயத்திலும் புஷ்பாஞ்சலி நடத்தி வந்தார். தற்போது 6 ஆண்டுகளாக அந்த புஷ்பாஞ்சலி நடத்தவில்லை. அந்த புஷ்பாஞ்சலியும் நடத்துவதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்ய வேண்டும். புஷ்பாஞ்சலி சுவாமிகள் தங்குவதற்கும் பூஜைகள் செய்வதற்கும் தேவையான வசதிகளை ஆலய நிர்வாகம் செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது. இழந்த சொத்துக்களெல்லாம் திரும்ப வரும் என்றும் அவர்கள் தெரிவித்தார்கள். பக்தர்களோ ஆலயத்தில் இறைவனுக்கு இருந்த நகைகளையெல்லாம் மீண்டும் அணிவித்து அவருக்கு பூரண கும்பாபிஷேகம் நடத்த வேண்டும் என்று தங்கள் விருப்பத்தை தெரிவித்துள்ளார்கள். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு தற்போது டெல்லியில் வசித்து வரும் திருவனந்தபுரம் அரண்மனையைச் சேர்ந்த நாவலப்பாடு லக்ஷ்மிபாய் தம்புராட்டி வந்திருந்தார். 2 நாட்களும், நேற்றும் இன்றும் அவர் இந்த பிரശ്னத்தில் கலந்து கொண்டார். அவர் உணர்ச்சி வசப்பட்ட நிலையில் காணப்பட்டார். ஆலயத்தின் சிலை திருட்டு நடந்தபோது சேதப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்று மிகவும் வருத்தத்துடன் சொன்னபோது அவர்கள் கண்கள் நிறைந்து தழும்பியது. திருவனந்தபுரம் பத்மநாப சுவாமி ஆலயத்தில் தேவ பிரஷ்னம் நடத்தப்பட்ட போது அந்த ஆலயத்திலுள்ள விக்கிரகத்தை சீரமைக்க வேண்டுமென்றால் அதற்கு முன்னால் திருவட்டார் ஆதிகேசவ பெருமாள் ஆலயத்தில் உள்ள சிலை சரி செய்யப்பட வேண்டும் என்று தேவ பிரஷ்னத்தில் கூறியிருந்ததாகவும் தம்புராட்டி தெரிவித்தார். ஆலய பக்தர்களின் விருப்பம்: இறைவன் எப்படி முன்னர் ஆபரண பூஷணாக அழகாக எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள்வாளித்தாரோ அதேபோல் அவருக்கு கும்பாபிஷேகம் நடத்தப்பட்டு மீண்டும் நல்ல நிலை உருவாக வேண்டும். அதற்கு இருக்கின்ற ஆபரணங்களை எல்லாம் இறைவனுக்கு அணிவித்து அவருக்கு கும்பாபிஷேகம் நடத்தப்பட வேண்டும் என்று பக்தர்கள் தங்கள் விருப்பத்தை தெரிவித்து வருகின்றார்கள். ஒரு ஆலயம் என்றால் 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை கும்பாபிஷேகம் நடத்தி சைதன்யத்தை சேர்க்க வேண்டும். இது 400 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக கும்பாபிஷேகம் திருவட்டாரில் நடத்தப்படவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. ஆகவே திருவட்டார் ஆலயத்தை சுற்றி வசிக்கும் மக்கள் மட்டுமல்லாமல் ஒட்டுமொத்த பாரத தேசத்து மக்களின் நன்மைக்காகவும் திருவட்டார் ஆலயத்தில் விரைவில் பணிகளை முடித்து கும்பாபிஷேகம் நடத்த வேண்டும் என்பதே பக்தர்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது. பிரஷ்னம் நடத்துகின்ற
ஜோதிடர்களுக்கிடையேயான விவாதம் மலையாளத்தில் நடக்கிறது. தெரிந்தவர்கள் அறிந்து கொள்வதற்காக பதிவு நீள்கிறது. സ്വന്തം സ്ഥലത്തേക്ക് വരണം നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒന്നാ ഇവിടെ വന്ന് കുർബാന കഴിക്കണം എന്ന് പറയണ്ട. അപ്പൊ അവിടെ അദ്ദേഹം വരേണ്ടതാണ്, എന്നോട് ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്. ഇപ്പൊ അവിടെ രണ്ട് സ്വാമിയാരില്ലേ? ഈ മുഞ്ചനമഠത്തിലെ സ്വാമിയാരുണ്ടല്ലോ, സ്വാമിയാരോടല്ലേ അവിടെ ഇപ്പൊ രണ്ട് സ്വാമിയാരായില്ലേ? ഇപ്പൊ പുതിയൊരു സ്വാമിയാരെ അവരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം കൂടെ വരും. അപ്പൊ ഒരു സ്വാമിയാരെ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള സംഭവം ഉണ്ടാവണം. അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കണം. ഇവിടെ നിത്യം ഉൽപ്പാദിക്കും വേണ്ടതാണ്. അല്ല, അവർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇവിടെ എന്നും നടത്തണം. അതിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായില്ല, ഇതുവരെയും ഉണ്ടായില്ല. അതായത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏവരും ആഗ്രഹമുണ്ട്, രണ്ടുപേരും ആഗ്രഹമുണ്ട്. ആ പുഴയുടെ അക്കലേക്ക് മാത്രം. അപ്പൊ അത് ശരിയാക്കണം. ഒരു പാലിട്ട് അത് ശരിയാക്കണം. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നത്, ഒരു കാര്യം കൂടെ. പുഷ്പാഞ്ജലി അദ്ദേഹം രാവിലെ മഠത്തിൻ്റെ കടലിൽ നിന്ന് കുളിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം കൽപ്പടികൾ വരെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ കുലശേഖര പെരുമാൾ കോവിലുണ്ട്, അവിടെ വന്ന് ദർശനം നടത്തിയിട്ട് അതേ കൂടെ ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തിയിട്ട് കിഴക്കുവശത്തെ നടയിൽ കൂടി അകത്ത് പോകും. അകത്ത് പോയിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ സ്ഥിരമായിട്ടിരിക്കും. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കീഴ്വഴക്കം. പഴയ ആചരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ പൂർവികമായി നടന്നു പോയിരുന്നത് അത് തെറ്റാതെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകണം. അതൊന്നും ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അങ്ങനെ നടത്തണം. അപ്പൊ ദേവനും ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള ഭക്തജനങ്ങളും ട്രസ്റ്റും ഇവിടുത്തെ അധികാരികളും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് നിത്യം പുഷ്പാഞ്ജലിക്കുള്ളതായ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കും. ഈ കീഴ്വഴക്കങ്ങളും ചിന്തകളൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തി കൂടി വെക്കണം. എന്നും മുടങ്ങിയത് പുനഃസ്ഥാപിക്കണം. അതെ, മുടങ്ങിയത് പുനഃസ്ഥാപിക്കാന്നേ പറയുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം അവരുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ. കാരണം ഈ ഉപദേശം കിട്ടുമ്പോ, സ്വാമിയാരായിട്ട് ഉപദേശം കിട്ടുമ്പോ ഇതിന്റെ എല്ലാം ഒരു സമ്മതി അവർക്ക് കിട്ടൂല്ലേ. ഇത് നമ്മുടെ ചാർട്ട് എഴുതില്ല. പുഷ്പാഞ്ജലി നിത്യം വേണ്ടതാണ്. കാരണം ഈ ദുരിതം കുറയാൻ ഇതിലും സാധാരണ മാനുഷികമായിട്ട് വിഷയത്തില് അത്യധികമായ ദുരിതമുള്ളവർ സ്വാമിയാർക്ക് വച്ചുവസ്കരിച്ചാൽ ഒരു 70% ദുരിതം തീരും. അത്രയും ഉള്ള. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ ഈ അവനവന് വേണ്ടി അല്ലാതെ കഴിക്കണം. സ്വാമിയാർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നുമില്ല. ലക്ഷ്യമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്. അങ്ങനെ യോഗക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി ഇത് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നു. തിരുവേനി പത്മനാഭസ്വാമി അമ്പലത്തില് അഷ്ടമംഗല്യ പ്രശ്നത്തിൽ അവർ പറയുന്നത് നമ്പർ 1 അവിടെ ആവശ്യമുള്ളത് ഏറ്റവും സ്വാമിയാരുടെ പുഷ്പാഞ്ജലിയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ അവിടെ തന്ത്രിക്ക് പോലും. അത് വേറെ കാര്യമുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഈ അന്നങ്കാട്ടി കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ വന്ന് വരുന്നത്. പിന്നെ അതിന്റെ ചരിത്രം മാത്രമല്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു തിരുവാർപ്പ് അവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം സ്വാമിയാർ ഉത്പാദിച്ച അത്യധികം ദുരിതങ്ങൾ കുറക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ മധുരം അറിയാലോ. മധുരം തീരുമാനിച്ചതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ ദുരിതം കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് സുഹൃതം ചെയ്യല്ലാണ്ട് ദുരിതത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു കാരണമാണ്. അതിന് 9ാം ഭാവം ഉച്ചസ്ഥനായിട്ട് സ്വർണ്ണാരൂഢമായിട്ട് വന്നു. അത് താമ്പൂലത്തിന്റെ 9ാം ഭാഗമായിട്ട് വരുമ്പോ ഞാൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ചോദിച്ചാൽ മതി. രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. മഠത്തിലാരെയൊക്കെ പുതിയതായിട്ട് അവരോധിച്ച് ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ടുള്ളതാണ്. ഒന്നും പറ്റില്ല. അതിനുള്ള സൗകര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. സ്വാമിയാര് വരും. നിത്യം പുഷ്പാഞ്ജലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു നിലയിലേക്ക് വരട്ടെ. നവമയ തപസ്വി എന്നാണ് കാണിച്ചത്. യോഗീശ്വരന്മാരുടേതായ ബന്ധം ഈ ദേവനുമായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ. പൂർവികത്തിൽ 3-4 സമാധി ഉണ്ട്. സ്വാമിയാരുടെ ബന്ധത്തിൽ ഇത് പുണ്യഭൂമിയായി തീരേണ്ടത് തന്നെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ പുതിയ സ്വാമിയാരോട് വന്നത്. മുന്നോട് 2 സ്വാമിയാരായി. വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. ക്ഷേത്ര സംഘത്തിൽ 4 സമാധി പീഠങ്ങളുണ്ട്. 4 പഴയ പുഷ്പാഞ്ജലി ഇപ്പോഴുണ്ട്. അവിടെ പൂജയുണ്ട്. അതല്ല, സ്വാമിയാർ അർച്ചിക്കുന്നതിനാണല്ലോ പ്രാധാന്യം. സമാധിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമ്പരയാണല്ലോ. ഇവിടെയാണ് സമാധിയായത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മള് അതിനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്യുക. ഇവിടെ വരുമ്പോ അതിനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്യുക. ജോലിസിനെ സംബന്ധിച്ച് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം പറയുന്നത്, നമ്മള്
പറഞ്ഞു കൊടുക്കാന്നേ ഉള്ളൂ. പോസ്റ്റ്മാനിൽ ഒട്ടിയാണ് ചോദിച്ചത്. അതായത് ഇന്ന വിഷയം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മായിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് എട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴും 5000 രൂപ മണിയോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴും ജോലിസ് നമ്മൾ നിഷ്കാമ്യാണ്. നമ്മളിതൊക്കെ അവസാനം ഇത് ഹിന്ദിക്കുള്ള അതിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സ്ട്രെയിനും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് പറയുന്ന ഒരു വാക്കിലൊന്നും കയറി പിടിക്കരുത്. ഇത് എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് വരാനായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. വരാനൊരു അസ്വസ്ഥതയോ അസഹ്യതയോ ഒന്നും നമുക്കില്ല. ദേവന്റെ ഒരു ഇത് സ്വീകരിച്ചിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാനായിട്ട് നമ്മളിത് പറയുന്നു. അപ്പോൾ 10 ആ വിഷയത്തിലേക്ക് ഗണപതിയുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? ഗണപതി ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ അല്ല അതില്ല, അതില്ലാത്തോണ്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്. അല്ല അത് ഇവിടെ ഈ പൂജാ വിഷയത്തിൽ തന്നെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഗണപതി വെളിയിൽ വഴിപ്പിള്ളയാർ എന്ന് പറയുന്ന സ്വയംഭൂവായ ഗണപതി ക്ഷേത്രമാണ്. അതാണ് ആദ്യത്തെ അതിലേക്കുള്ള ശ്രദ്ധ വളരെ കുറയുന്നു സ്വയംഭൂവായ ഗണപതി വഴിപ്പിള്ളയാർ. അല്ലേ. ഞാനത് പൂജ എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അതൊരു ക്ഷേത്ര വിഷയമാണ് എന്ന് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതെടുത്ത് അത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്ഷേത്രമാണെന്ന് എന്നുള്ള ശ്രദ്ധ കുറയുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹങ്ങളെല്ലാം കാണാതെ തന്നെ പോകുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ അട്ടമത്തി എന്തിനല്ലേ വല്ലപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. എന്തായാലും നമ്മൾ ഭണ്ഡാരത്തിൽ പൈസ കഴിയുന്ന പോലെ എറിച്ചിലേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സ്വയംഭൂ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊന്നും ചെയ്യാത്തത്. വന്നു കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. ഇതൊരു പഞ്ചമി ദേവതയുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് ഇന്നത്തെ ദേവത വിഷയത്തിലേക്ക് ഇത് രണ്ടും ഒരേപോലെ വന്നുകൊണ്ടാണ് 9ലേക്കും കൂടി അത് തന്നെയാണ് സ്വഭാവം വന്നത്. അല്ല നമുക്ക് എളുപ്പമുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് 9ലേക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ ഒരു ആചരണത്തിലുള്ള സാധനമാണ് എന്ന് ഈ താമ്പൂലത്തിന്റെ 9 സ്വർണ്ണാരൂഢവും വന്നതുകൊണ്ട് ആ ചൊവ്വ ഇതിന്റെ 4ാം ഭാവാധിപതിയുമാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടും നമുക്ക് അതിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കാം. അപ്പൊ ഏതാണ് എന്നുള്ളത് ആചരണം കൊണ്ട് പല മാറ്റങ്ങളും വന്നെങ്കിലും അത് ഏതെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ഇപ്പൊ ആ ഭഗവതി ഇല്ലേ ആ ചൊവ്വയ്ക്ക് ഇപ്പൊ ആ ഭഗവതിക്ക് ആചരണം ഉണ്ടോ? ആചരണമായിട്ടുണ്ടോ? അതോ ആചരണത്തിൽ വളരെ വൈകല്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ അട്ടമത്തി അതിനല്ലേ കർമാധിപതിയായ ഗ്രഹം ഉച്ചസ്ഥനാണെങ്കിലും അതിന്റെ ആചരണത്തിലും അതിന്റെ സ്വഭാവത്തിലും പല മാറ്റങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊരു ദേവാലയമായിട്ടുണ്ടോ? ഏതായാലും ആചരണത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ദേവാലയമായിട്ട് ആ ക്ഷേത്രസ്തു വാസിച്ചാണല്ലോ ഒരു ആലയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആചരിച്ച ദേവതയാണ്. ആക്ഷേപനം സ്വഭാവം കൊണ്ട് രുഷ്ടനാണ്. പല വരുമ്പത്തി കുറച്ച് ഒരു രൗദ്രവരെയാണ് അവിടെ ഇപ്പം ആ ഭഗവതിക്ക് ഒരു ദേവാലയം ഉണ്ടോ? അതോ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇന്നിപ്പം രണ്ടാമത്തെ ഒരു ലഗ്നാധിപനോട് കൂടി ആരോട് പതിയോട് കൂടി ഗ്രഹായതുകൊണ്ട് സകല നഷ്ടവസ്ഥയുടെ പറഞ്ഞ രാശിയിലായതുകൊണ്ട് ക്ഷേത്ര സ്ഥാനത്ത് ഇതിന്റെ അധീശത്വ സ്ഥാനം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഇവരുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവരുടെ ധർമ്മദൈവം പോലെ ആചരിച്ച ദേവതയാണ്. അതായത് രാജാവിന്റെ ധർമ്മദൈവം. അതായത് ധർമ്മദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിത വൃത്തിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും അതിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന സങ്കല്പത്തിൽ ആചരിക്കുന്ന ദേവതാണ്. ക്ഷത്രിയന്മാരാണല്ലോ ക്ഷേത്ര ഇതുള്ളത് കൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ ആചരിക്കുന്ന ദേവിയാണ്. യുദ്ധദേവത പോലെ അത് പാതകവതിയായിട്ട് ഈ ബുധക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹമായതുകൊണ്ട് ഈ സൗപക്ഷാംശ ഒരു ഗൃഹ്യമായ ദേവതയാണോ സ്വാമിയെ സംസ്ഥാനമല്ലേ പണ്ട് കേട്ട് കേൾവിയാണ്. തറവാടിൽ തന്നെ വെച്ച് പൂജിച്ച ഒരു ഭഗവതി ഉണ്ട്. അത് ശരിക്കും എന്താ യുദ്ധദേവതയാണ്. ഈ കുടുംബത്തിനെ രക്ഷിച്ച് പോഷിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ഭഗവതിയാണ്.
അപ്പൊ ആ ഭഗവതിയായിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, വാൾവച്ച ഘോഷത്തിൽ ഇപ്പം ആചരണം ഉണ്ട്. പക്ഷെ അല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു ചൊവ്വ മിസ്സായിട്ടുണ്ട്. ആ ഭഗവതിയായിട്ട് ഒരു ഒന്നുമില്ല ഇപ്പം. അപ്പൊ ആ ഭഗവതിയാണോ ഇവിടെ വർഗോത്തമാംശം ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ജോലിയാണ്. അപ്പൊ ഒന്നിന് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അതായത് ഈ വാൾവച്ച ഘോഷത്തിലുള്ളതും ഒരു തരത്തിൽ നമ്മുടെ മറ്റേ കർമ്മവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണല്ലോ, അതായത് യുദ്ധവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണല്ലോ. ക്ഷത്രിയനെ സംബന്ധിച്ചോളം എന്താ യുദ്ധമാണ് ആഭരണം അല്ലേ? എന്താണ് സന്തുഷ്ടനായ ക്ഷത്രിയ നഷ്ടമാകുന്നത്. അപ്പോൾ അസന്തുഷ്ടിയാണല്ലോ ക്ഷത്രിയനുണ്ട്. അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ളത് ക്ഷത്രിയാണല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളത് ആ ദേവതയെ തന്നെയാണോ ഈ അകത്ത് വെച്ച് പൂജിച്ചിരുന്നതാണ് നോക്കേണ്ടത്. അറിവിൽപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയാതിരുന്നാൽ പാപമാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പറയുകയാണ്. ഈ പറയുന്ന ഭഗവതി ക്ഷേത്രം ഇവിടുത്തെ തിരുവട്ടാർ തളിയൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രമാണെന്ന് ചരിത്രത്തിൽ. തിരുവട്ടാർ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം, തളിയൽ ദേവി ക്ഷേത്രം, ആദികേശ്വരന്റെ സഹോദരിയായിട്ട് ആദികേശ്വരനോടൊപ്പം ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ദേവിയാണെന്ന് ഐതിഹ്യങ്ങളിലും പുരാണങ്ങളിലും പറയാം. ഞാനിത് പറയാൻ എനിക്ക് മടിയുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാം, ഞാൻ ഈ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ചില തകരാറുകളുണ്ട്. ആദികേശവന്റെ സഹോദരിയായിട്ടും ഇവിടത്തെ വാതിൽ തുറപ്പാട്ടില് ആദികേശവൻ വേട്ടയാടാൻ പോകുന്നത് അവിടെയാണ്. അവിടെ വരുമ്പോൾ ദേവി അകത്ത് കയറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയും, നീ തളിയൽ ദേവിയോട് ചോദിക്കുക, ഞാൻ വേട്ടയ്ക്ക് തന്നെയാണ് പോയത്. ആ പാട്ടിന്നും നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ പാട്ടിന്നും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ദേവാലയവുമായിട്ടല്ല ബന്ധമില്ലാത്തത്, ഈ 9ാം ഭാവവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ഇവിടുത്തെ വിഷയത്തിലുള്ള 9ാം ഭാവത്തിന്റെ ചോദ്യം കൂടി വന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ദേവന്റെ സഹോദരിയായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ദേഹാണപതി ശുക്രനായതുകൊണ്ടും പഴയ കാലത്തെ കടശർക്കര യോഗത്തിലുള്ള ഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇന്ന് ശിലാവിഗ്രഹം. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശ്രീചക്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കണം. ശ്രീചക്ര പ്രതിഷ്ഠ, ശ്രീചക്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ശ്രീചക്ര പ്രതിഷ്ഠ, പഴയ കാലത്ത് ശ്രീചക്രം സമ്പുടം ചെയ്യാം. ആ ശ്രീചക്രത്തിനെ പൂരിക്കാനുള്ളതായ നമുക്ക് അതായത് ഈ ബലിയെല്ലാം കൊടുത്ത് മധു ദദ്യാന്നം മാംസം എന്നാണ് അതാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ നിർമ്മാണം അതൊരു കാലത്ത് വീടിന്റെ അകത്ത് വെച്ച് ആരാധിച്ച ഒരു കൃത്യമായ കാരണം എന്താ അറിയോ, ഒരു കാലത്ത് സ്വാമിയാര് പൂജിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. അപ്പം അവർക്ക് വരണം ഇത് ഇവരുടെ കുടുംബവുമായിട്ട് അഭേദ്യമായിട്ട് രേഖാണങ്ങൾ ഭവിക്കും. രേഖാണെന്നെ പ്രധാനമാണല്ലോ. അപ്പൊ അതിലാണ് ഈ ചൊവ്വയുടെ ബാധകതയെ ആ രാശിക്ക് ബാധകതയായിരിക്കുന്ന ചൊവ്വയാണ്. ഈ 9ാം ഭാഗത്ത് ബാധകതയായിട്ട് പ്രതിക്ഷേപത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചൊവ്വയാണ്. അപ്പൊ 9ാം ഭാഗത്ത് ബാധകതയായിരിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ സ്വാലീയസപ്തന്നഹമർച്ചിത അന്നഹമർച്ചിത. അന്നഹം എന്ന് വെച്ചാൽ ദിവസം പ്രതി ഉത്തമജനൈഹി, ഉത്തമന്മാരായ ആളുകളാല് അന്നമർച്ചിത ഉത്തമജന ഇന്ന് ബാധാകരിയാണ്. ഇന്ന് ബാധയെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അത് ശരിയായ ശാക്തേന്നല്ല, ശരിയായ ശ്രീചക്രവാസന. അതാണ് ശരിക്ക് ക്ഷേത്രേശന്മാരുടെ ഒരു ജയാൻ രണമുഖേ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഒരു ജയോ നമ്മുടെ ആധാരമാണ് ആ ഭഗവതി. ആ ഭഗവതിയെ ഇപ്പൊ സ്വർണ്ണ പോലും ഇല്ല. അതാണ് ശരിക്കും നമ്മളെ റേഷൻ കാർഡിലുള്ള ഒരു അംഗം ഭഗവതി ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഭഗവതിയാണ്. അല്ല, ഇപ്പൊ ഭഗവതിയുടെ പേരില്ല റേഷൻ കാർഡ്. ഞാൻ വർഗോത്തംശത്തിൽക്കുമ്പോൾ ദേശാം ഈശാഹ ഈശത്വം ഈശ്വരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വർഗോത്തംശത്തിൽ ഗ്രഹല്ലേ? അല്ലെ, ഭഗവതിമാരുടെ പേരിലല്ലേ റേഷൻ കാർഡ്? അമ്മയെ അറിയേശ അതിൽ നിന്ന് ബാധ്യമാണ്. അപ്പൊ അത് ക്ഷേത്രേശന്മാർക്ക് ബാധ്യാണ്. ബാധാചാരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ബാധവിലോടനെ വ്യത്യസ്തോ ബാധത ബാധവിലോടനാണ്. നമുക്ക് പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാക്കുന്നു നമ്മുടെ അത് പിന്നീട് ഒരു ദേവാലയത്തിലേക്ക് വന്നതല്ലേ.
ദേവാലയ സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് വന്ന് തല ലയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. പരിവർത്തനം വല്ലതും ചെയ്തോ? ഈ വാഴച്ച കൊട്ടത്തിലേക്ക് വല്ലോ ലയിപ്പിക്കു വല്ലോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. ദേവാലയം സ്ത്രീ പ്രേതാപ്രവർത്ത വദന്തി കന്യ അന്ത്യഭാഗം ഗൗരി. ഗൗരി എന്ന് അപ്പൊ ഒരു പറഞ്ഞാൽ കാലത്ത് ഈറനോട് കൂടി പൂജിക്കേണ്ട ദേവതയാണ്. അതായത് ആദ്യം പ്രഥമം ആർദ്രമായിരിക്കുന്ന ദൂല നനഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലേ സമുച്ചിത കുംഭകടക്ഷഹസ്ത ഒരു കൈയിൽ ഹേമകുംഭവും ഒരു കൈയിൽ ചട്ടുകും ആയിട്ട് ദേവാലയം സ്ത്രീ പ്രേത. ശരിക്ക് സ്വഭാവം വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദേവതമാരുടെ സ്വഭാവവും അന്നപൂർണേശ്വരി സാഹസയോഗമല്ലേ അവിടുന്ന് 5 വ്യാഴം 9 ബുധൻ ശുക്രൻ 5 അംശങ്ങൾ ശ്രീചക്രം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും പറയുന്നത് പ്രത്യക്ഷത്തെ കണ്ട സുന്ദരിയാണെങ്കിലും അകത്ത് വളരെ ശാക്തമായ കാര്യമാണ്. നമുക്ക് ഒരു മഹാലക്ഷ്മിയായിട്ടും കൂടി ആണ് ലക്ഷ്മി രാജകുലത്തിലാകുമ്പം ലക്ഷ്മിയായിട്ടും ജയാം ഗണമുഖി യുദ്ധത്തിലാകുമ്പം ജയായിട്ടും ക്ഷേമംഗരീമത്തിന് കൃപ്യാതി സർപ്പവായ ശബരിയും കാന്താര ദുർഗേഗുരു ഭൂതപ്രേത പിശാചമ്പകവയെ സ്മൃത മഹാഭൈരവിയും വ്യാമോഹേ ത്രിപുരാം തരന്തി വിധാം സ്ഥാരാഞ്ചി പ്രവിപ്ലവി. ശരിയായ ത്രിപുര ഇവിടുന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ദേവിയെ ഈ വാഴവച്ച കൊട്ടത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കാരണം ദേവാലയ സ്ഥാനത്തിലേക്കാണല്ലോ. ചതുരക്ക ബലോഭേദം ധനധാന്യ സ്വദേശി അശ്വാരൂഢ മഹാമന്ദിര രാജരാത്രി ഹിരണ്മയി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം രാജ്യത്വം സമ്പാദിച്ചത് പിന്നീട് ഇല്ലാണ്ടായി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല. ഏതാണ്ട് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ അങ്ങ് അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതിനെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ സമന്വയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഈ സമ്പുടം ചെയ്ത സാധനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. 10 അഷ്ടമാസനായ ഗ്രഹം 10 നിൽക്കുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യരാശിയായിട്ട് മതോമുഖം ഉത്സവമൊക്കെ പഴയ സമ്പ്രദായത്തിലില്ലേ? ഒരു എന്തോ ഒരു വൈകല്യവേഷാം ഗഗമേത് കൃത്യം അല്ലേ? അതല്ല, നമ്പിന്റെ പൂജാരി ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാന്നുള്ളതല്ലേ ഉത്സവത്തിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള തന്ത്രിക്കാണല്ലോ അതിന്റെ പവർ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് ഇവിടെ നടത്തേണ്ടതായ ചടങ്ങുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊന്ന് സമന്വയിക്കണം അല്ലേ? അല്ല, ഇവര് തമ്മിൽ വല്ല വിഷയം ഉണ്ടായതാണോ? ഒരാള് വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതാണോ? ഇവിടെ എന്തോ ഒരു തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക. ഈ നാദികത്വം തിരുവനന്തപുരത്തെ അല്ലെ വാണിജ്യ കർമ്മാണ് ഇവിടെത്തും. അല്ലല്ല, ഫണ്ട് ഒരുമിച്ചാണെന്ന് പറയാൻ ഉറപ്പ്. ഇവിടത്തെ അതായത് കേസിൽ 3 പേരും അല്ല, അന്ന് അവർ ഒരുമിച്ചാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. അത് ഉറപ്പാണ്. കാരണം ഈ ഭാഗത്ത് അത്രയും അദ്ദേഹം മരിച്ചു. അദ്ദേഹം മരിച്ചു. അല്ല, എന്നാലും അപ്പൊ തുല്യമായി കേസുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവകാശം തന്നെയാണ്. അല്ല, അവര് ഒരുമിച്ചാ ചെയ്തിരുന്നത്. ഭാവാധിപനായ ദുത്തുരാശിയാണ്. കടുപിടി കാണുന്നതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത്. ഇവര് തമ്മിലുള്ള ഇവിടെ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ പൗരാണികത്തിൽ? 3 വിഷയത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഉപേക്ഷിച്ചു അങ്ങനെ വല്ലതും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അവര് ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി ഇനി വരൂലെന്ന് പറയോ? അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? അത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? പണിയൊരു സത്യം ചെയ്യുക അതൊക്കെ ഈ പ്രായമായ ആള് അങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി. എന്താ കേസില് അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയ സമയത്ത് കേസിന് ഭയങ്കര മോശമായിട്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വിഷമം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയണ്ടായി, ഞാനിനി ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ല, നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ എന്ന് പറയണ്ടായി. അതെ, അത് പക്ഷെ വലിയ പഴക്കമില്ല. അതിനുശേഷം കേസ് വന്നതിന് ഈ മസ്ലിമാർക്ക് എപ്പോഴും അതെ അതെ അറിഞ്ഞോണ്ടോ അറിയാണ്ടോ നല്ല വിഷമം. കുറ്റം ക്ഷേത്ര വിഷയത്തിൽ ആചാര്യന്റെ വചനമാണല്ലോ പ്രധാനമായിട്ട്.
ദൈവജ്ഞ വാക്യം രാജ്യം സൂക്ഷിച്ചിട്ട് தொடர்வோம் உங்கள் கிரீஷ்.